ऐ खुदा तेरे कोलों मैं मंगना दुआ अमन्ना मैनू जग ते वसीला बना ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। मेरी कहानी मेरी जुबानी देख रहे सारे दर्शकों को मेरे यानी डेनिस खोखर वालों जय यीशु मसीह दी। दर्शकों, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडी मुलाकात उन्हां विलक्षण शख्सियतां दे नाल कराउने आ, उन्हां पुरोहितां दे नाल कराउने आ जिन्हां ने अपना जीवन मानवता के कल्याण ते प्रभु की सेवा के लिए कुर्बान कर दिता। उन्हां ही महान शख्सियतां दे विचों एक महान शख्सियत अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद हैं ते अज असीं मुलाकात करांगे मानयोग फादर सेवियर जी दे नाल। ते चलो आपां गलबात करदे। सो फादर जय यीशु मसीह, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद ते तुसीं अपना कीमती समा दर्शकों के नाल साझा करन दे लई अज आए हो। ते सब तो पहला फादर जी असीं तुहाडे बचपन के बारे जाणांगे कि तुहाडा जन्म किस जगह ते किस पैरिश दे विच ते किस स्टेट दे विच होया। मेरा जन्म केरला दे विच होया, जिस शहर का नाम है कुरविलंगाड। ये कोटयम डिस्ट्रिक्ट दे विच आउंदा है। कोटयम डिस्ट्रिक्ट दे विचों एक काफ़ी वड्डा शहर है कुरविलंगाड। ते इतिहास के मुताबक इत्थे ईसाई धर्म का शुरुआत पहला चर्च का नींह पत्थर 105 AD दे विच रखा गया। ते उस समा ये इतिहास दे विच इदा लिखा होया है कि माँ मरियम एक बजुर्ग औरत के रूप विच कुछ बच्चों को दर्शन दे के उन्होंने एक पानी का फुवारा की सृष्टि करा के माँ मरियम ने आख्या इत्थे चर्च बनाने लई तुसी चर्च के लीडरां नूं आखना है, उस समा दा पुरोहितां नूं आखना है। इस तरह आख्या गया तो उस तरह उत्थे 105 AD दे विच चर्च दा स्थापना हुई। तो इतिहास विच यही है सब तो पहला माँ मरियम का दर्शन होया जगह भी। उत्थे मेरा परिवार उस तरह ही काफ़ी उस समा तो पुराना परिवार है। इतिहास काफ़ी पिछले था, काफ़ी मुडोंदा इतिहास है। तो मेरे परिवार विच मैं असी 6 बच्चे हाँ ते 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। मैं तीसरा हाँ। मेरा जन्म होया 1955 दे विच। उस समा तो जिस तरह मेरे मापे काफ़ी खुदापरस्त रहा तो मैं भी मापियां दे नाल चर्च आंदे रहा। हर चर्च के काम विच दिलचस्पी विखाउंदे रहा। तो जदों मैं 8वीं साल मतलब 8वीं क्लास विच पढ़दे सां तां उस समा चर्च दे विच मिशनरी लोकां नूं मदद देण लई, मिशनरी लोकां दे बारे सानू समझाउण लई वारा उन्हां नूं कहंदा सी मिशन लीग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ भी मौका मिलिया शामिल होने का। जिस मिशन लीग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾ। तो एक कारण सी मैनू दिलचस्पी आया। फिर खुदापरस्त होने का एक मेरे नैचुरल जैसे कुदरती तौर पर मेरा इच्छा खुदा वाल सीगा, चर्च वाल सीगा, प्रार्थना वाल सी।
ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਮਾ ਸੀਗਾ 5 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਕਮਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਬੈਨੰਡਾ ਨਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਫਾਦਰ ਬੈਨੰਡਾ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਬਣਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟ ਪੌਲਸ ਫਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕਿ यूपी उत्तर प्रदेश जाना साढ़े मापिया बहुत डर लगते सन सानू खलन का, लेकिन वो मिशनरी बनन का जो दिलचस्पी है वो इसलिए जदों मेरा साल कोई 16 साल का सी तो वो दिलचस्पी दे विच चलो मैं चले इस तरह चले आया। तो मेरे कुछ दोस्तां नू डर भी लगता सी, कहंदा उत्थे किस तरह रोटी भी तुसीं किस तरह मांगोगे, भाषा नहीं आंदा तुहानू कुछ भी नहीं। तो मैं क्या कोई नहीं, लोग तो जिंदे ही आ। इस तरह हिम्मत उठा के उत्थे चले इलाहाबाद विच। उत्थे मैं मेरा फिलोसफी तक उत्थे मैनू पढ़न का मौका मिलिया। ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ? मैं ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 1971 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਜਿਸੇ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਣਨ ਲਈ मैंने बेनती किया। तो फिर मैंने अप्लाई किया, मेरे जोड़े इंचार्ज फादर लोग सी मेरी इच्छा समझ के मैंने अप्लाई किया। तो मैनू 3 डायसिस ने सद्या। एक बिहार डायसिस हैगा डाल्टनगंज डायसिस, उन्होंने कहा तुसी इत्थे थियोलॉजी करने वास्ते इत्थे आयो। फिर जलंधर डायसिस, फिर भागलपुर डायसिस, इन्हां 3 डायसिसां तो मैनू बुलाहट आ गया कि तुसी इत्थे साडे विच आ सकदे ने। लेकिन मैं जलंधर डायसिस इस लई चुनिया कि जिहड़े पगला बिशप साहब जी थे, बिशप सिम्फोरियन वो साढ़े इलाका दे नाल बहुत उन्हां दा इलाका और साढ़े इलाका जैसे एक इलाके जैसे लगाओ सी। ते इस तरह वो पहचान सीगा कि उत्थे पहचान वाले फादरां सी इत्थे। तो इसी करके मैं चुनिया कि जलंधर डायसिस आवांगे। तो इत्थे आके इधरले 1984 84 विच मेरा फादर बनन दा रस्म होया, वो केरला दे विच होया। ते बिशप सिम्फोरियन ने मैनू मखसूसियत किया फादर दा, इस तरह 1984 विच होया। ਫਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? तो फादर गिलबर्ट फादर जी सी आदमपुर विखे हुंदे सी। तो फादर जी छुट्टी जाने ते मैनू क्या 3 महीना उत्थे फादर जी आउण तक उत्थे रहने का मैनू मौका मिलिया आदमपुर इलाके च। तो मेरा सब तो पहला इलाका सी जिथे मैं काम शुरू किया। मैनू सब तो चंगा लगा उस समा साड़ी आदत इस तरह सी कि शाम नू असी चले जाना, पिंड विच आके रात रहना। तो बहुत सारे जिन्ने भी आदमपुर के इलाके में आउंदा सी, हुण जिहड़ा पोहपुर अलग पारिश हो गया, तांडा अलग पारिश हो गया, तो और भी जिहड़ा वो इलाका सारे इटाबद्दी लस्टीवाल मदारा ते पोहपुर अगे जाके खोजपुर, वो सारे इलाका असी जाते होंगे। चोमू तो बिल्कुल नेड़े आ, से दूर दूर तक असी साइकिल ते जांदा हुंदा सी। बड़ा ट्रैवल करना पैंदा तो चंगा लगता सी। वैसे वो जवान है, अच्छा लगता सी साइकिल ते जाएगा। तो रात नू
एक घर विच ठहरनगे। 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਨਵੈਂਟ ਦਾ ਪਾਕਮਾਸ, 5:30-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਮਾਸ ਕੌਨਵੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਮਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪਾਖਰਪੁਰਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬੂ ਸਾਮੂਅਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬੂ ਸਾਮੂਅਲ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਪਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਛੀ ਨੰਗਲ ਪਾਰਿਸ਼ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਪਾਰਿਸ਼ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਾਰਿਸ਼ ਪੀਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਿਸ਼ ਪੀਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਪਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਿਸ਼ ਪੀਸ ਤੌਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਮ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਪਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣਿਆ, ਨਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਦਾ ਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਮਾਈਨਰ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਦਾ ਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਪੋਲ ਕਿੜਕਨੇੜਤ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਦਰ ਵੇੜਾਪੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਸਦਕੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਫਾਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਸਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇੜਾਪੱਲੀ ਫਾਦਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਵੇੜਾਪੱਲੀ ਫਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਦਰਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਨਵੈਂਟ, ਤੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤਰਲੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਮਹੋਰੀਅਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ MJ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 2003 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ MJ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਸਦਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਿਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰਲੇ ਖਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਔਰ ਇਧਰਲਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਇਧਰਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਬਣਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੜ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵਡਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਦਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਿਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਨਰ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਲ ਥਿਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੋਰਲ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਖੋਜਪੁਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੋਹਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਸੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿੰਬੋਰੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿੰਬੋਰੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਦਾ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਮਾਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਮਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੋਹਪੁਰ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਫਾਦਰ ਗਿਲਬਰਟ ਜੀ ਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਔਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ।
ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ चर्च बनाया सी छोटा सा, और एक प्रीस्ट हाउस भी बनाया सी फादर गिलबर्ट जी ने। ਜੀ मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेरणा मैनू मिलिया है फादर गिलबर्ट जी, जेड़ा आदमपुर स्टेट शुरू किया, फिर उन्होंने जमीन खरीद के साड़ा करतारपुर च कपजिन फादर लोग आंदा ਜੀ जो आश्रम बनाया, वो फादर जी का जिंदगी मैंने बहुत प्रेरणा दिता। नाले फादर एडवर्ड ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਫਾਦਰ ਐਡਵਰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਗਿਲਬਰਟ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਨਕੋਦਰ ਪਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਿਸ਼ ਪਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਦਮਪੁਰ, ਫਿਰ ਪੋਪੁਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂਡਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਟਾਂਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ मैंने time शुरू ਉਹ ਤੁਸੀਂ कराया, ਸ਼ੁਰੂ एक अलग पारिश होके शुरू मैंने कराया। उस तो बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र होके कपूरथला में गया। ਜੀ कपूरथला रहते समय मैनू ये भी जिम्मेवारी दिता गया, जो एजुकेशन चेयरमैन जो सारे स्कूलों का एजुकेशन का जिम्मेवारी देखण दा, नाले मैनू उत्थे अमृतसर दे डीन तौर पर मैनू उत्थे ट्रांसफर करके अमृतसर सेंट फ्रांसिस चर्च का डीन तौर पर मैनू उत्थे जिम्मेवारी दिता। उधरले मैं करीबन 2-2.5 साल ही उत्थे सेंट फ्रांसिस रहा। फिर मैनू ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋ ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।